ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଭିତରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଆଣିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ତାପମାତ୍ରା କମିବ ଆଉ ପାଗ ବି ବଦଳିବ। ତେବେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନହେଲେ ବି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବର୍ଷା। ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ତେବେ ଆଉ ଦିନେ ବା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ହାଲୁକା ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ପବନ କିମ୍ବା କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ସେଭଳି କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। कैंसर रोगर टीका नहीं आसला बड़ खबर। राजस्थान में प्रथम थर पर देशी उपाय कैंसर टीका प्रस्तुत करा दीर्घ 27 वर्षर गवेषणा पर एबे यह सफल होगा जाउछि। जदि टीका प्रस्तुत संपूर्ण सफल हुए तेबे यार मूल्य 10,000 टंका रखाजिबो। जयपुर स्थित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को डेंड्रिटिक सेल टीका प्रस्तुति पई DCGI रो अनुमति मिली। एही टीका द्वारा 5 प्रकार कैंसर चिकित्सा संभव हेबो। यह देशर प्रथम स्वदेशी कैंसर टीका बोली दाबी करा जाउछि। बड़ कथा हेउछि अमेरिका रे कैंसर टीकार दाम 25 रु 50 लाख टंका रहिथिया बेले भारत रे कैंसर रो प्रकार आधार रे 10,000 50,000 टंका खर्च रे टीका प्रस्तुत हेबो। एही टीका उपरे गवेषणा करुथुवा महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो सेंटर फॉर कैंसर इम्यूनोथेरापी निर्देशक डॉक्टर अनिल सूरी कहिसंती एही डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन एक इम्यूनोथेरापी आधारित टीका। यह शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैंसर कोशिका को चिन्हिबा एवं नष्ट करिबा लागि प्रभाव करिथाय। एही भली टीका द्वारा पित्तकोष, मुंड और गला एवं गर्भाशय कैंसर रो चिकित्सा करा जाय परिबो। तो चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। बीईडी रो 1 वर्षिया कोर्स को नहीं आसला बड़ खबर। भारत में शिक्षक होगा बीईडी पाठ्यक्रम करने नित्यांत आवश्यक। तेबे नुआ शिक्षा नीति 2020 अनुसार टीचर एजुकेशन पॉलिसी रे बड़ परिवर्तन करा जाउछि। 10 वर्ष पर 1 वर्षिया बीईडी पाठ्यक्रम आरंभ करने को नहीं एनसीटीई पुणी थरे सूचना देइछि। केवल एतिक नुहे एमईडी पाठ्यक्रम मध्य 1 वर्ष कर दिया जाइछि। किंतु 1 वर्ष बीईडी पाठ्यक्रम पई किछि शर्त स्थिर कर जाइछि। केवल एगुड़िक मानिया पर ही आपण 1 वर्षिया बीईडी पाठ्यक्रम रे एडमिशन होई परिबे। जदि आपण 1 वर्षिया बीईडी पाठ्यक्रम करबा को चाहउछंती तो रिपोर्ट अनुसार एनसीटीई बैचलर ऑफ एजुकेशन अर्थात 1 वर्ष बीईडी पाठ्यक्रम एवं मास्टर ऑफ एजुकेशन आरंभ परवर्ती एकाडेमिक अधिवेशन 2026-27 आरंभ हेबो। 2025 रे बीईडी करबा को चाहता प्रार्थी माने मध्य 2 वर्षर पाठ्यक्रम रे एडमिशन करि परिबे। 2026 रे बीईडी एडमिशन पई जे फॉर्म बाहरिबो सेथिरे 1 वर्षीय बीईडी एवं 1 वर्षीय एमईडी पाठ्यक्रम रे एडमिशन पई एक विकल्प रखाजिबो। 1 वर्षीय बीईडी पाठ्यक्रम करबा को स्नातक रे 4 वर्ष यूजी प्रोग्राम बाछिबा आवश्यक। जदि आपण 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम करिसेंती तेबे आपण 1 वर्षीय बीईडी प्रोग्राम रे एडमिशन नै परिबे नाही। 3 वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम करथिया प्रार्थी को पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात 2 वर्षीय बीईडी करबाकू पड़िबो। 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन करिथिबा प्रार्थी माने मध्य 1 वर्षीय बीईडी पाठ्यक्रम रे एडमिशन नै परिबे। बीईडी को पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर रो डिग्री धरा जाए। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। महिला मानकु रोजगारक्षम कराइबा पई घोषणा करले एही योजना मुख्यमंत्री। तो चलन देखिनबा संपूर्ण अपडेट कोन रहिछि। सरकार मां मानकर समस्या प्रति संवेदनशील अछंती। स्वयं सहायक गोष्ठी महिला मानक आर्थिक अभिवृद्धि कराइबा लक्ष्य नै लक्षपति दीदी योजना कार्यकारी हेबो। ए योजना रे अधिकरु अधिक स्वयं सहायक गोष्ठी महिला सदस्य को वार्षिक 1 लाख टंका रोजगारक्षम कराइबा पई प्रयास करा जाउछि। राज्य सरकार 2027 मसिया सुधा 25 लाख लक्षपति दीदी सृष्टि करिया पई लक्ष्य रखिछंती। एतद व्यतीत महिला मानकु स्वावलंबी करी समृद्ध ओडिशा गढ़िया सरकारଙ୍କର मुख्य उद्देश्य। एथिपई कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ मा मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। तेणु सेमानकर समस्या समाधान करिया पई राज्य सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछंती। लक्षपति दीदी सहायता योजना नामक एक नूतन योजना घोषणा करिछंती। ए योजना माध्यम रे कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ मानकर पारिश्रमिक बाबद अर्थ वर्तमान पई सरकार वहन करिवे एवं एथिपई जीपीएलएफ मानक अनुदान प्रदान करिवे। एही निष्पत्ति द्वारा 62,000 रु ऊर्ध्व कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ लाभवान होई परिबे। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। राशन कार्ड रो ईकेवाईसी नहीं आसला बड़ खबर। आज अर्थात फेब्रुआरी 15 तारिख रे ईकेवाईसी करिवार शेष तारिख। राशन कार्ड धारी मानक पई आसला बड़ खबर। आज अर्थात फेब्रुआरी 15 तारिख रे ईकेवाईसी करिवार शेष तारिख। जगन मंत्री कृष्णचंद्र पात्र ईकेवाईसी अवधि फेब्रुआरी 15 जाय वृद्धि करथिले।
ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଇକେୱାଇସି କରିନଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିଚାର କରି ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଇକେୱାଇସି କରିନଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନାଁ କଟିଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ମାଗଣା ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦିଆଯିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆଜି ମଧ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇକେୱାଇସିକୁ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ମୁଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ହଟାଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କାର୍ଡ ସହ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବେ ମହଲ୍ଲା କ୍ଲିନିକକୁ ହଟାଇ ଏହାକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏଥିସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ 51 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହଲ୍ଲା କ୍ଲିନିକରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସରକାର ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ନୂତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହଲ୍ଲା କ୍ଲିନିକ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆହୁରି ବି କୁହାଯାଇଛି କି ଆପ୍ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସେଠାରେ ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହିତ ମହଲ୍ଲା କ୍ଲିନିକକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ବଦଳାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନର 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଥର କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏବେ କିସ୍ତି ଜାରି ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗରେ ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ସମ୍ପ୍ରତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାରର ଭାଗଲପୁର ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୋର୍ଟାଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ୱେବସାଇଟ୍ରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18ତମ କିସ୍ତିର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତାନ୍ତର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି କୌଣସି କଠିନ ବିନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଡିବିଟି ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡିବିଟି ସକ୍ଷମ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବଜେଟରେ ପୁଣି କୃଷି ଓ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ ସମୃଦ୍ଧ ଗ୍ରାମ ଭାରତ ନିର୍ମାଣର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦକୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର କୃଷି ଚିତ୍ର ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ବିକାଶ ହେବ ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଆଉ ଦାଦନ ହୋଇ ଗାଁରୁ ପଳାୟନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାହାସ୍ପଟ ମାରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି, ପୁଷ୍ଟିକର ସହାୟତା ବିସ୍ତାର, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା କୃଷକଙ୍କ ଋଣ ଭାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ଦର ପାଇଁ ଆଇନ କରିବାକୁ ଦେଶର କୃଷକମାନେ ଲଗାତାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ବଜେଟରେ ଏନେଇ ଏକଦମ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ବଜେଟରେ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା ପରି ଯେଉଁ ନୂତନ 6ଟି କୃଷି ପ୍ରକଳ୍ପ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଫେଡ଼ାଣ ଏବଂ ହରଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ବିଧାୟକ ମଣିଚକ୍ର କହଁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ରଖିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହରଣ ଗୁଣନ ଫେଡ଼ାଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କହିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମଣିଚକ୍ର କହଁର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା।
राज्य सरकार बड़ घोषणा सरकारी कर्मचारी अंगनवाड़ी कर्मी बड़ घोषणा कर सरकार। अर्थ राष्ट्र मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य राज्य बजेट रे डीए किंबा महंगा भत्ता वृद्धि करने को प्रस्ताव देइछन्ति। एही क्रम रे सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 4% वृद्धि करा जाइछि। वर्धित डीए 1 एप्रिल 2025 रु लागू हेबो बोली जणा पड़िछि। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी सरकार बुधवार विधानसभा रे राज्य बजेट उपस्थापना करिसेंति। बजेट भाषण समय अर्थ राष्ट्र मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 4% वृद्धि करिसेंति। या सहित अंगनवाड़ी एवं आशाकर्मी मानकु मोबाइल फोन जगाई देबाकू घोषणा करा जाइछि। वर्धित डीए सहित कर्मचारी माने एबे मोट 18% महंगा भत्ता पाइबे, जहाँ 1 एप्रिल 2024 रु लागू करा जिवो। तो सारा दिन एपरि बछा बछा एवं गुरुत्वपूर्ण खबर जानिया पई आम चैनल को सब्सक्राइब रखंतु एवं आम वीडियो को लाइक कर दियंतु। धन्यवाद।